Good morning, students. Today we are going to see Unit 4 poem Ulysses by Alfred Tennyson. If you have a book, take a book in your hand. Otherwise, take notes. It will be easy for you. Now we can see about the author. Alfred Tennyson, first Baron Tennyson, was a British poet. He was a poet laureate, that means an eminent poet appointed as a member of the British royal household. He is also a poet laureate of Great Britain and Ireland during much of Queen Victoria's reign and remains one of the most popular British poets. He wrote verses on classical mythology, such as Ulysses, Idyls of King Antithonus. Tennyson's use of musical qualities of words to emphasize his rhythms and meaning is sensitive. அவருடைய போயமில் யூஸ் பண்ணுற லைன்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோட மீனிங் அவர் ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணி அதுக்கு கொடுக்குற வேர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த போயம் யுலைசஸ் அதோட பற்றியும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரோஜன் வார் அந்த சிட்டி ஆஃப் ட்ராயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 years நடந்திருக்கு. அந்த ட்ரோஜன் வார் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் பிட்வீன் த பீப்புள் ஆஃப் க்ரீக்ஸ் அண்ட் த பீப்புள் ஆஃப் ட்ராய். அப்போ மெனி கிரேட் வாரியர்ஸ் டுக் பார்ட் இன் த ட்ரோஜன் வார். அதில் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் வாரியர்ஸ் அவர் தான் ஒடிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். க்ரீக் பீப்புள் அவரை ஒடிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரோமன் பீப்புள் they call it him as Ulysses. The poem Ulysses பார்த்திங்கன்னா it is a dramatic monologue that contains 70 lines of blank verse. The dramatic monologue அப்படின்னு சொல்கிறது poem spoken by a single person to audience. The audience may be a single person or a group of people. A blank verse அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா it is written, there are no rhyming words or rhyming scheme, and then it is each line contains 10 syllable. அதில் பார்த்திங்கன்னா 5 stressed syllable and 5 unstressed syllable அப்படின்னு சொன்னோம். This poem is actually written in 1833 and it was published in 1842. அதுக்கப்புறம் இந்த stressed unstressed பார்த்திங்கன்னா 10 syllable அப்படின்னு சொன்னோமா, அது நம்ம iambic pentameter அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த poem பார்த்திங்கன்னா Ulysses is the main character. He is the spoken person in the poem. The king of Ithaca, he gathers his men together to prepare for the journey and exhorts them not to waste their time left on earth. After Trojan War அப்புறம் அவர் திரும்பி வர்றாரு, தன்னோட சிட்டிக்கு திரும்பி வர்றாரு. திருப்பி அடுத்த நம்ம ஜேர்னிக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு தன்னோட மென்னை அர்ச் பண்ணுறாரு. Ulysses has grown old, having experienced many adventures at the battle of Troy and in the seas. He is already aged person. He got many experience in the battle of Troy and in the seas. After returning to Ithaca, he desires to embark upon his next voyage. தன்னோட அடுத்த வாயேஜுக்கு அவர் ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். His inquisitive spirit is always looking forward to more and more of such adventures. அவருக்கு தன்னுடைய டிசைரை சொல்கிறாரு, அடுத்து நம்ம இப்போ சும்மாவே இருக்கக்கூடாது, அடுத்து நம்ம அட்வென்ச்சர்ஸ்க்கு நம்ம தயாராகணும் அப்படின்றத சொல்கிறாரு. திஸ் போயம் கேன் பி டிவைட் இன்டு 3 parts. நம்ம 3 இதாக டிவைட் பண்ணியிருக்கலாம். த தர்ஸ்ட் ஃபார் அட்வென்ச்சர் விச் டஸ் நாட் அலோ யுலைசஸ் டு ரிமைன் இன் ஹிஸ் கிங்டம் அஸ் எ மியர் ரூலர். அவருடைய தேர்ஸ்ட் அட்வென்ச்சர்ஸ்க்கான அவருடைய தேர்ஸ்ட், ஜஸ்ட் ஒரு மியர் ரூலராக அவரோட கண்ட்ரியில் அவர் இருக்க விரும்பலை. அதுக்கப்புறம் யுலைசஸ் handing over the responsibility to his son Telemachus with total confidence in his abilities. தன்னுடைய ரீஜன் he wanted to handed over his son Telemachus. ஏன்னா டெலிமாக்கஸில் மேலே அவருக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது. he will be rule his country with his abilities அப்படின்னு நினைக்கிறார். Ulysses clarion called to his sailors, urging them to venture into unknown lands. He called his soldiers, அவர் sailors பண்ணுறாரு, அர்ச் பண்ணுறாரு. we want to take a risky journey into unknown lands. நம்ம எப்படி வெறுமனே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத சொல்கிறாரு. Now in this poem
speaks about the unquenchable thirst of Greek hero Ulysses for travel and exploration of new vistas until death would overpower him. டெத்து என்னை நெருங்குற வரைக்கும் நான் என்னோடய ஜேர்னியை ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு யுலைசஸ் சொல்கிறதா இந்த போயம்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் வந்து ஒடிசீஸ், செகண்ட் பிக்சரில் இருக்கிறது யுலைசஸ், இந்த தேர்டில் இருக்கிறது வந்து சிட்டி ஆஃப் ட்ராய். அந்த ட்ரோஜன் வார் நடந்தப்போ அந்த பிக்சர் தான் வந்து அதில் இருக்குது. Now the first stanza, it little profits that an idle king by the still hearth among these barren crags, matched with an aged wife, I meet and jolt unequal loss unto a savage race. இவர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஸ் டாக்கிங் அஸ் எ குட் கிங். குட் கிங்க்கான குவாலிட்டிஸ்லாம் அவளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியும் இந்த லைனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. It little profits that an idle king by the still hearth among these barren crags. The idle king அப்படியே எந்த வேலையும் செய்யாமல் அப்படியே சும்மாவே இருக்காது. இட் இஸ் சிட்டிங் பை த ஹார்த் அப்படின்றது ஃபயர் பிளேஸ். ஆனால் அமங் தீஸ் பேரன் கிராக்ஸ் சிட்டிங் இன் மவுண்டைன்ஸ், பிளெயின்ஸ், வேஸ்ட்லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இருந்துட்டு சும்மா வேஸ்ட் டைம் பண்ணுறது இட் இஸ் யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். மேட்ச் வித் அன் ஏஜ்ட் ஒய்ஃப் I meet and dole. Match here, it refers to paired with an aged wife. Here in the third line alone we came to know that the speaker is Ulysses. He is saying that I meet and dole, that is preparing laws and measuring it and allotting it to the people. Unequal laws unto a savage race. And unequal laws அப்படிங்க சொல்கிறது வந்து if people any good things they will be given rewards, and then if they do any misrule anything they will be given punishments. அந்த பனிஷ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா சின்ன தப்பாக பண்ணால் கொஞ்சமாக பனிஷ்மெண்ட்டு, இந்த பெரிய தப்பு பண்ணுறதுக்கு பெரிய நிறைய பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறார். unto a savage race, savage here refers to uncivilized people. the people of Ithaca are uncivilized அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன்ஸ் அவர் என்ன சொல்லி முடிக்கிறாருன்னா, it doesn't just want to make rules for the people and sitting is idle அப்படின்னு சொல்கிறார். that hoard and sleep and feed and know not me, I cannot rest from travel, I will drink life to the lees, all times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those அப்படின்னு சொல்கிறார். Here hoard refers to saving. Ulysses' subjects are presented to us as a large group of drones who do nothing but eat and sleep. இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அந்த பீப்புள் ஆஃப் இத்தாக்கா இவர் கொடுக்கறத வச்சுட்டு அப்படியே சேவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தூங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வெறும்னே தே ஸ்பெண்ட் டைம், ஈவன் தே டோன்ட் நோ அபவுட் ஹிம், யுலைசஸ் பற்றி தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. he doesn't want to waste his time for these people. நான் வந்து அவங்களுக்காக நான் என்னோடய டைமை நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை அப்படின்னு யுலைசஸ் சொல்கிறாரு. இந்த செகண்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேனாட் ரெஸ்ட் ஃப்ரம் ட்ராவல், இவங்களுக்காக நான் வந்து என்னுடைய ட்ராவலை நான் ஸ்டாப் பண்ண மாட்டேன். ஐ வில் ட்ரிங்க் லைஃப் டு த லீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஹியர் லீஸ் ரெஃபர் டு த செடிமெண்ட் அக்யூமுலேட்டட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் பாட்டில் ஆஃப் வைன். அந்த வைனில் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் தங்கி இருக்கிறத வந்து சாப்பிட்றது வந்து என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அது மாதிரி நான் என்னோடய லைஃப்பை வந்து கடைசி முடிவு இருக்கிற வரைக்கும் நான் அதை வந்து என்னோடய லைஃப்பை நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆல் டைம்ஸ் ஐ ஹாவ் என்ஜாய்டு, நான் என்னோடய ட்ராவலில் போது நல்லா என்ஜாய்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கேன். கிரேட்லி ஹாவ் சஃபர்ட் கிரேட்லி, நான் நிறைய கஷ்டங்களும் பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். போத் தீஸ், நான் போத் ஐ ஹவ் என்ஜாய்ட் அண்ட் சஃபர்ட் அப்படின்றது இந்த லைன்ஸை சொல்லி முடிக்கிறார். தட் லவ்ட் மீ அண்ட் அலோன் ஆன் ஷோர் and when through scooding drifts the rainy Hades west the dim sea, I am become a name for always roaming with a hungry heart. இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தட் லவ்ட் மீ, நான் வந்து எனக்கு பிடிச்சவங்களோட நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ட்ராவல்ட் அலோன் அண்ட் தென் ஐ ட்ராவல்ட் ஆன் ஷோர் பிளெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். எப்போ ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஈவன் த்ரூ ஸ்கூடிங் ட்ரிஃப்ட்ஸ் த ரெய்னி ஹயாடஸ்,
இந்த ஹையாடஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ். இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இந்த கான்ஸ்டலேஷன் தாரஸ் இட் இஸ் ஆஃபன் அசோசியேட்டட் வித் ரெயின். இந்த ஹையாடஸ் நம்ம வானத்தில் பார்த்தாலே நல்லா மழை வரும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். நல்ல மழை இருக்கும். இந்த ஸ்கூடிங் ட்ரிஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நல்ல வேகமாக காற்றோட நல்ல புயல் காற்றோட மழை பெய்யும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார். ஈவன் ஐ ஹவ் ட்ராவல்டு இன் தோஸ் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். வெஸ்ட் த டிம் சி he can even upset the dim sea அப்படின்னு சொன்னாங்க. Here it is west refers to upset. Here he personifies I am became a name அப்படின்னு சொல்கிறார். I am became a household name அப்படின்னு சொல்கிறார். He has become famous because he has traveled to many places with a restless heart அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நான் எங்கே போனாலும் நான் நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய பீப்புளை பார்த்துருக்கேன், என்னை எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறார். For always roaming with a hungry heart. Here, hungry heart, he portrays himself as a Renaissance traveler of sorts with an insatiable desire to see many places as he can, try as many food as he can அப்படின்னு சொல்கிறார். அவரோட ஹார்ட் வந்து ரொம்ப அப்படியே அடுத்து நிறைய ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு ஏங்கிட்டே இருக்குது அப்படின்றது சொல்கிறாரு. திஸ் லைன் இட் ரெஃபர்ஸ் டு for always roaming with a hungry heart. பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் வந்து personification. Now, much have I seen and known cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all, and drunk delight of battle with my peers. The first line, he tells that he has visited a variety of different places. நான் நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய பீப்புளை நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய சிட்டிஸ் போயிருக்கேன், நிறைய மென்னை நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். வித் டிஃப்ரெண்ட் மேனர்ஸ், வித் டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட் அண்ட் கவுன்சில், நிறைய கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மை செல்ஃப் நாட் லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். நான் போன எந்த இடத்துலையுமே என்னை வந்து யாருமே வந்து ரொம்ப லீஸ்ட்டாக வந்து என்னை ட்ரீட் பண்ணது யாரும் கிடையாது, குறைவாக ட்ரீட் பண்ணது கிடையாது. பட் ஹானர்ட் ஆஃப் தெம் ஆல், எல்லாரும் விட நல்லா ஹானர் கொடுத்து நல்லா ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். தென் ஐ ட்ரங்க் டிலைட் ஆஃப் பேட்டில் வித் மை பியர்ஸ். இந்த லைனில் என்ன சொல்கிறாருக்கா, ஹீ என்ஜாய்ஸ் டிலைட், ஹீ என்ஜாய்ஸ் த பேட்டில் wherever he went with his peers. Peers means here it refers to friends. Far on the ringing plains of windy Troy, I am a part of all that I have met, yet all experience is an arch where through gleams that untraveled world whose margin fades. The 17th line பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ்எஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, he describes the time he spent on the famous city where the Trojan War took place. அந்த ட்ரோஜன் வாரில் இவர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதை வந்து அவர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த ரிங்கிங் பிளைன்ஸ் அப்படின்றது வந்து சோல்ஜர்ஸ் அந்த பேட்டிலில் இது பண்ணும்போது அவங்க வந்து இந்த ஆர்மர், அந்த ஆர்மர் அப்படின்றது அவங்க போட்டிருந்தாங்க அந்த கவச உடை, அது ஒன்றுக்கு ஒன்று மோதும் அந்த கிளாஷிங் சவுண்டு, அதுதான் வந்து அவர் இதெல்லாமும் நான் என்ஜாய் பண்ண அந்த பேட்டிலில் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் எந்த அளவுக்கு அந்த ட்ரோஜன் வார் வந்து என்ஜாய் பண்ணாங்க, அந்த பீரியடை என்ஜாய் பண்ண அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு. ஐ எம் அ பார்ட் ஆஃப் ஆல் தட் ஐ ஹவ் மெட். ஹீ suggests that he left parts of himself wherever he went. அவர் எங்கே போனாலும் அவர் தனித்தனிமையை விட்டுட்டு வருவார் அப்படின்னு சொல்கிறார். he is saying that he just not belongs to the city of இத்தாக்கா. நான் இத்தாக்காவுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை, நான் எங்கே போகணும் அங்கே அவங்க உரியவங்களாக ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தென் he compares his life or experience to an arch. அவரோட லைஃப்பை வந்து ஒரு ஆர்ச்சோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. தட் மீன்ஸ் அந்த ஆர்ச் ஒரு நுழைவு வந்து இவர் வெல்கம் பண்ணுது, ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் வாங்க, இன்னும் நிறையா இருக்குது நம்ம பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு இன்வைட் பண்ணுற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு. தட் மீன்ஸ் தட் இஸ் டு த அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்ட். ஹியர் நம்ம வந்து இவர் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனதுனால ஹியர் வி கேன் மீன் த அன்ட்ராவல்ட் ரெஃபர்ஸ் டு டெத். டெத் இஸ் ஆல்வேஸ் லுக்கிங் அட் ஹிம் த்ரூ த ஆர்ச் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அப்படின்றத நம்ம மீனிங் பண்ணிக்கலாம். பட் சம்ஹவ் இட் சீம்ஸ் டு ரிசீட். இவர் இன்னும் ட்ராவல் பண்ணணும், நான் இன்னும் நிறையா இருக்குது, போக வேண்டிய பிளேஸ் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு இவருடைய சொல்கிறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த டெத்து கூட இவர் விட்டு விலகி போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ் ஹி கீப்ஸ் மூவிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
Forever and forever I move. How dull it is to pass, to make an end, to rest unburnished, not to shine in use, as though to breathe were life, life piled on life. He says how boring it is just sitting around when he could be out exploring the world. இன்னும் வேர்ல்டு நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நிறையா இருக்கும் போது இப்படி சும்மா ஐடியலாக உட்காந்துருக்கிறது போரிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் தென் இட்ஸ் அ நாட் லைக் ஃபீலிங் யூ கெட் வென் யூ ஆர் ஜஸ்ட் கெட்டிங் டு த ரிதம் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டாப். இப்போ டல்லாக அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கிறது, அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு இதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது, இட் இஸ் நாட் அ நேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். டு ரெஸ்ட் அன்பர்னிஷ்ட், நாட் டு ஷைன் இன் யூஸ். இந்த லைன் பண்ணால் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லைன். He compares in this line, he compares himself to a metallic instrument, and the metallic instrument that is perfectly useful and shiny, but just rough if nobody uses it. அது வந்து ஏதோ ஒரு பொருள் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஷைனிங்காக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, அப்படியே நம்ம அதுக்குன்னு அதை யூஸ் பண்ணாமே வச்சுருந்தோன்னா அது வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் ரஸ்ட். அது மாதிரி வந்து இஃப் லெசஸ் வேரின்ட் எ சோல்ஜர் he might says he is just collecting dust. அது மாதிரி தான் நானும் சும்மா எந்த வேலையும் ட்ராவல் பண்ணாமல், ஜேர்னி போகாமல், அட்வென்ச்சர்ஸ்லாம் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாரு. திஸ் லைன் இஸ் how dull it is to pass, to make an end. It is actually a metaphor, as though to breathe were life. இது வந்து என்னோட லைஃப் கிடையாது அப்படி.